प्रभु के वचन दे विच इस तरह लिखिया, हे प्रभु मैनू तेरी व्यवस्था दे नाल प्यार है, मैनू तेरे शब्द दे नाल प्यार है, मैं सारा दिन इस ते ध्यान करदा। तेरे हुक्म मेरे नाल रह के मैनू मेरे वैरियां तो अधिक बुद्धिमान बनाते हैं। मैं उन्होंने अपने सिक्कां दे नाल भी अधिक समझदा हाँ, क्योंकि तेरा शब्द ही मेरे मानन दा आधार है। मैं उन्होंने बजुर्गों तो अधिक समझदा हाँ, क्योंकि तेरियां सिक्ख्यावां नूं मैं मानदा हाँ। मैं अपने आप नूं हर तरह के बुरे काम तो दूर रखता हाँ, क्योंकि मैं तेरे वचन नूं पूरा कर सकां। मैं तेरे नियमां तो दूर नहीं जाता, क्योंकि वो तू मैनू आप सिखाए हैं। तेरे वचन किन्ने स्वादले हैं, वो शहद तो भी अधिक मिठे हैं। तेरियां सिक्ख्यावां मेरी क्यों दिता गया, इसका मकसद किया, इसकी योजना किया। इस दे विच असीं प्रभु दे शब्द के बारे ये चीज़ां देखांगे कि प्रभु का शब्द सानू किस तरह साडे तक आया, प्रभु दे शब्द की ताकत किया। और प्रभु दे शब्द की इन्हां दिनां दे विच बहुत सारे असीं देखते पे हैं कि इसनूं तरह तरह के तरीकों के नाल खोल के दसिया जा रहा, जो प्रभु के वचन के अनुसार ने। पर असीं ये देखांगे प्रभु के वचन के विचों प्रभु के शब्द की योजना किया, प्रभु का शब्द साडे लई क्यों आया। असीं सब तो पहला जिस वेले प्रभु के शब्द नूं देखांगे तां असीं ये देखांगे कि जिन्नियां चीज़ां दा आधार, जिन्नियां चीज़ां की रचना वो प्रभु के शब्द तो ही होई। जिद्दां ही असीं बाइबल नूं खोलदे हां ते बाइबल का जिहड़ा पहला चैप्टर उस दे विच असीं सारियां चीज़ां की रचना देखते हैं। असीं प्रभु के शब्द नूं एक करता पुरख दे तौर ते देखते हैं। असीं प्रभु के वचन दे विच ये देखते हैं कि जिद्दां ही बाइबल का पहला चैप्टर खुलदा, असीं प्रभु की आवाज़ नूं कि प्रभु आप बोलदा पिया, प्रभु आप उसकी आवाज़ आ रही आ और उसका जिहड़ा शब्द आ वो क्रियाशील आ। और जिसले असीं वचन दे विच जाने आ ते वचन दे विच इस तरह लिखिया, आद विच जदों परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की तां उस समय धरती बिना किसी स्वरूप दे अते सुन्नी सी। डूंगे समुंदर की सतह के उत्ते हनेरा सी और परमेश्वर का आत्मा पानियां दे उत्ते मंडला रहा सी। परमेश्वर ने किया। सब तो पहला जिहड़ी असीं प्रभु के वचन दे विचों, और इस करके इत्थों सानू ये पता लगता कि ये बाइबल जिहड़ी सानू बख्शी गई आ, ये परमेश्वर का अपना वचन आ, जो उसने इंसान की जात नूं दिता, जो उसने सब प्राणियां दे लई दिता। और जिसले जिद्दां ही असीं देखते हैं कि परमेश्वर ने किया, इत्थे असीं परमेश्वर की आवाज़ नूं सुनते पे हैं। परमेश्वर ने क्या चानण होवे तां ये हो गया। परमेश्वर नूं ये चंगा लगा, उसने चानण नूं हनेरे तो वख कर दिता। परमेश्वर ने चानण नूं दिन किया अते हनेरे नूं रात। असीं फिर प्रभु का शब्द इत्थे देखते पे हैं। और उस तद सांझ होई सवेर आई, ये पहला दिन सी। परमेश्वर ने क्या पानियां दे विचकार एक दूरी होवे जो प्राणियां नूं वख करे, अते ये हो गया। और इस तरह परमेश्वर ने इस दूरी नूं पैदा किया अते इस दे द्वारा उसने हेठले अते उतले पानियां नूं वख किया। परमेश्वर ने इस दूरी नूं आकाश किया। तद सांझ होई सवेर आई, ये दूजा दिन सी। परमेश्वर ने क्या आकाश दे हेठले पानी एक थां इकट्ठे हो जान और सुक्की जमीन दिखण लग पवे तां ये हो गया। परमेश्वर ने सुक्की जमीन नूं धरती किया अते एक थां इकट्ठे हो चुके पानी नूं समुंदर किया। परमेश्वर ने ये देखिया तां उसनूं चंगा लगा।
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਘਾਹ, ਸਾਗ ਪਤ, ਫਲਦਾਰ ਰੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਲਦਾਰ ਹੋਣ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਧਰਤੀ ਨੇ ਘਾਹ, ਸਾਗ ਪਤ, ਫਲਦਾਰ ਰੁੱਖ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਤਦ ਸਾਂਝ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਆਈ। ਇਹ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋਤਾਂ ਹੋਣ ਜੋ ਦਿਨ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ, ਜੋ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ, ਮੌਸਮਾਂ, ਦਿਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋਣ। ਇਹ ਜੋਤਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕਣ ਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ 2 ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਵੱਡੀ ਜੋਤ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਰਾਤ ਤੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰੇ ਵੀ ਬਣਾਏ। ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜੋਤਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅਰਥਾਤ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਤਾਂ ਚਾਨਣ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਤਦ ਸਾਂਝ ਹੋਈ, ਸਵੇਰ ਆਈ। ਇਹ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਣੀ ਜਿਉਂਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣ, ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਪੰਛੀ ਉੱਡਣ। ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੰਤੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਸਨੇ ਖੰਭਾਂ ਵਾਲੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ, ਵਧੋ, ਫੁੱਲੋ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰ ਦੇਵੋ ਅਤੇ ਪੰਛੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣ। ਤਦ ਸਾਂਝ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਆਈ। ਇਹ 5ਵਾਂ ਦਿਨ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਪਸ਼ੂ, ਪੇਟ ਭਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ, ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ, ਪਸ਼ੂ, ਪੇਟ ਭਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਮਨੁੱਖ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ, ਹਵਾ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਪੇਟ ਭਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਬਣਾਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ, ਵਧੋ, ਫੁੱਲੋ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਰ ਦੇਵੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ, ਹਵਾ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ, ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਹੇਠ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਵੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਜਦਾਰ ਪੌਦਾ ਜੋ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਫਲਦਾਰ ਰੁੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ, ਹਵਾ ਦੇ ਪੰਛੀ, ਪੇਟ ਦੇ ਭਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਰਾ ਸਾਗ ਭਾਤ ਭੋਜਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਰ ਰਚੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਤਦ ਸਾਂਝ ਹੋਈ, ਸਵੇਰ ਆਈ, ਜੋ 6ਵਾਂ ਦਿਨ ਸੀ। ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਤਾਕਤ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਹ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਆਪ ਕੀਤੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪ ਬਣਾਈ। ਰਚਨਾ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਖਦੇ ਪਏ। ਇੱਕ ਉਸਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਕਿ ਉਸਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਉਸਨੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਅੱਛਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਭਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ।
ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਤਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਉਸ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਚੰਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਨਦਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੜ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਤ ਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉੱਪਰੋਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਉਸ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਔਰ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸੁੱਕੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਾਨਦਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮੁੰਦਰ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਸ਼ਬਦ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਰਿਆਸ਼ਾਲੀ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਛੁਪਿਆ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਛੁਪਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਿ ਜਿਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਸਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਹੁਣ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਫੋਕਸ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ
ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਸੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲ ਪਾਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ, ਦੇ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਉਸਨੇ ਸਭ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਿਹਲ ਪਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚੀ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਧਰਤੀ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਰ੍ਹਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਪਰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਤਹਿ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਨਮੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਸਿੰਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਰਚਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗਹਿਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਰਚਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਹ ਫੂਕ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਦਮੀ ਜਿਉਂਦਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਉਸਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਹ ਫੂਕਿਆ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਆ, ਉਹ ਉਸਦੇ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਉਸ ਸਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪੀ ਹੋਆ। ਉਹ ਸਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਖਾਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਕੋਈ ਓ ਮਾਈ ਗਾਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਜੋ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਿਆਰ, ਉਹ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਛੋਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਫੂਕ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਬਣਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪੂਰਬ ਦੇ ਪਾਸੇ ਅਦਨ ਦਾ ਬਾਗ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਰਚੇ ਹੋਏ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਰੁੱਖ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਗਾਏ। ਬਾਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ 2 ਰੁੱਖ ਲਾਏ, ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਔਰ ਦੂਜਾ ਭਲੇ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ। ਇੱਕ ਮਹਾਨਦੀ ਉਸ ਬਾਗ ਨੂੰ ਸਿੰਜਣ ਦੇ ਲਈ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਪਿਸ਼ੋਨ ਦਰਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਹਲਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਵਗਦਾ ਸੀ। ਹਲਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸੋਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੋਤੀ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਪੱਥਰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਦਰਿਆ ਦਾ ਨਾਂ ਗਿਹੋਨ, ਜੋ ਰੂਪੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਵਗਦਾ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਦਾ ਦਜਲਾ, ਜੋ ਅਸੂਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਪਾਸੇ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਨਾਂ ਫਰਾਤ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਰਾਖੀ ਕਰੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਬਾਗ ਦੇ ਹਰ ਰੁੱਖ ਦਾ ਫਲ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਲੇ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦਾ ਫਲ ਤੂੰ ਨਾ ਖਾਈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਉਸ ਰੁੱਖ ਦਾ ਫਲ ਖਾਵੇਂਗਾ
ਤਾਂ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਲਾਉਂਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈਬਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਬਲ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਬਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਾਤਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਿਆਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ। ਪਰ ਜਿਸ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗਦੀ ਦੇਖਦੇ ਪਏ, ਔਰ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਹ ਫੂਕਦਾ ਪਿਆ। ਜਾਨ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਡਾ ਉਸ ਬਾਪ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਆ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਆ। ਉਸਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਲਾਇਆ, ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇਰੇ ਲਈ, ਔਰ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ। ਪਰ ਇੱਕ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਕਿ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਦਮੀ ਇਕੱਲਾ ਰਹੇ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਲਈ ਸਾਥੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਜੋ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਸਭ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ, ਆਕਾਸ਼ ਪੰਛੀ ਰਚੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਦੇਖੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪੈ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦਮੀ ਨੇ ਹਰ ਘਰੇਲੂ ਪਸ਼ੂ, ਹਵਾ, ਪੰਛੀ, ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਘੱਲੀ। ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਸੌਂ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਸਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮਾਸ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਪਸਲੀ ਤੋਂ ਔਰਤ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਨਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਰੀ ਅਖਵਾਏਗੀ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਔਰ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਅਰਥਾਤ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੰਗੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਆ। ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੋਨੇ ਬਣੇ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਦਮੀ ਔਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਇਹੋ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਕੜਾ ਉਹ ਹੀ ਜਿੱਤਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤਕੜਾ ਉਹ ਹੀ ਜਿੱਤਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਦੁਆ ਕਰੀਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ। ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਕਿ ਹਰ ਸਾਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਰਾਜ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਾਲੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦ ਸਾਡਾ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਤੱਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਬਖਸ਼ੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਔਰ